नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି जून मास 3 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेशर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियो गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियो को देखुचंती ताहा जणांतु। आज प्रथम खबर, उद्योगी हेबे सुभद्रा हिताधिकारी। आईआईएम द्वारा चिन्हट होइचंती 26 जन। 26% सुभद्रा हिताधिकारी को अफ सिलिंग ट्रेनिंग दे उद्योगी कर सरकार। 21 ରୁ 35 वर्ष पर्यंत हिताधिकारी को यह कार्यक्रम में सामिल कर केंद्र सरकार सेल्फ हेल्प उद्योग योजना रे प्रतिवर्ष लक्ष्य महिला को सामिल कर सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से आहरी कहते सुभद्रा सिलिंग कार्यक्रम में आईआईएम द्वारा 26% हिताधिकारी चिन्हट होती जो मान पाखरे विभिन्न दक्षता रही से अधिक तालीम दे उद्योगी भाव तैयारी कर सेमानंको विभिन्न विभाग सह अन्य क्षेत्र में नियुक्ति दिज्व। 21 वर्ष ରୁ 35 वर्ष भितर महिला मानक चिन्हट कर। परवर्ती खबर, देश में प्रचलन हेब प्लास्टिक नोट। आरबीआई रो बड़ निष्पत्ति। ना चिरिब ना फाटिब, देश में प्रचलन हेब प्लास्टिक नोट। भारत में खूब शीघ्र प्लास्टिक बा पॉलीमर करेंसी नोट देखा मिल पारे। देश में टंकार चाहिदा वृद्धि पाउथिबारु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश में प्लास्टिक करेंसी नोट प्रचलन करने को विचार करिसेंती। एगुड़िकर जीवन काल अधिक एवं कागज तुलन में कम मूल्य हेतु एगुड़ी घरोई भाव में जारी कर बोर्ड बैठक में आलोचना कर। साधारण लोकों एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ कर। विश्वर डजन डजन देश पूर्वर प्लास्टिक करेंसी व्यवहार कर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा एवं नेदरलैंड मध्य सामिल होती। परवर्ती खबर, जून 3 हाफ डे छुट्टी। सरकार करे बड़ घोषणा। जानतु स्कूल कॉलेज खोला रहा बंद। आसंता जून 3 तारिख बुधवार सारा राज्य में हाफ डे सरकारी छुट्टी घोषणा करिसेंती। सरकार निर्देशनामा अनुसार जून 3 तारिख अपराह्न 1टा पर समस्त सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद रहिबो। राज्यर वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार शपथ ग्रहण उत्सव को दृष्टि रखी सरकार पक्षर बड़ पदक्षेप नि शपथ ग्रहण समारोह में बहु संख्यार नेता, कर्मी और साधारण जनता सामिल होवार संभावना थिबारु सहरर ट्राफिक व्यवस्था एवं श्रृंखला रक्षापी यह पदक्षेप नि। परवर्ती खबर, ओडिशार वृत्तिगत शिक्षानुष्ठान रे बढ़िला संरक्षण। एसटी, एससी और एससीबीसी वर्ग हेबे उपकृत। ओडिशार छात्र छात्री मानक पई एक बड़ खबर। राज्यर विभिन्न वृत्तिगत शिक्षानुष्ठान रे नामलेखा पई संरक्षण प्रतिशत को वृद्धि करा जायछि। सरकार को नूतन निष्पत्ति अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी एवं सामाजिक शिक्षागत पछुआ वर्ग एससीबीसी छात्र छात्री मैंने अधिक संरक्षण सुविधा पाइपर। परवर्ती खबर, आहरी महंगा है पेट्रोल डीजेल भुशुड़ा बसिला अर्थव्यवस्था। पेट्रोल और डीजेल मूल्य वृद्धि हे अर्थनीति उपर मुद्रास्फीति चाप वृद्धि कर आशा कर परिवहन और उत्पादन खर्च वृद्धि होबार संभावना रही। आगामी मासगुड़िक उपभोक्ता सामग्री मूल्य वृद्धि होबार संभावना रही। रेटिंग एजेंसी क्रिसिंग मंगलवार प्रकाशित एक रिपोर्ट रे यह पूर्वानुमान करिछि। मे 15 तारिख ठारू पेट्रोल और डीजेल मूल्य प्राय 7.5 टंका प्रति लिटर वृद्धि पाई एवं जदि अशोधित तैलर मूल्य वृद्धि पाई थाए तेबे निकटत भविष्य में यह वृद्धि लिटर प्रति 10 टंका पर्यंत पहुँची पारे। क्रिसिल कही यह परिवहन खर्च वृद्धि माध्यम समग्र अर्थनीति प्रतिफलित हेब, जहाँफल खाद्य एवं अन्य सामग्री मूल्य वृद्धि पाइब। परवर्ती खबर, ओएसएम विवाद। सीबीएसई रे बड़ धरण अदल बदल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई रे एक बड़ धरण प्रशासनिक कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। सीबीएसई द्वारा प्रचलित ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम व्यवस्था रे देखा देथिबा व्यापक विभ्राट और विवाद पर केंद्र सरकार बोर्ड अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को सेमानक पदर तुरंत बदली कर। दुई वरिष्ठ अधिकारी को हटाଯିबा सह सरकार ओएसएम सेवा क्रय और यार कार्यकारिता होइतिबा अनियमिततार जांच पाई एक स्वतंत्र तदंत कमिटी गठन करिसेंती। संवेदनशील मामलार जांच पाई गठित एक सदस्य विशिष्ट कमिटीर अध्यक्ष दक्षता विकास कमिशनर अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगे। यह तदंत कमिटी मामलार पुंखानुपुंखा समीक्षा करी आसंता एक मास मध्य कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग निकट में निजर चूड़ांत रिपोर्ट दाखल करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, कॉकरोच जनता पार्टी रे सामिल हेबे सोनम वांगचुक। जून 6
ବିବାହକୁ ନେଇ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜଣାଶୁଣା ପରିବେଶିତ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏବେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ର ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ନିଜେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଜୁନ୍ 6ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଏଥିସହିତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା। ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ 12 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। 26% ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଅପପୁଷ୍ଟି ଲଢ଼େଇରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ବଢ଼ି 12 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଦୈନିକ ସେମାନଙ୍କୁ 18 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ 35,000 ଶିଶୁ ସିଭିୟର ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ 126 କୋଟି 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହନ କରିବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୌସୁମୀ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ, ପୁଣି ନୂଆ ଆକଳନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କେରଳମରେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସାରା ଦେଶ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ସଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀର ଆସିବା ତାରିଖ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କେରଳମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଥର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି ମୌସୁମୀ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତିରେ ମନ୍ଥର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଳମ୍ବ ପଛରେ ଅନେକ ଜଟିଳ ପାଣିପାଗ କାରଣର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଜୁନ୍ 4 ସୁଦ୍ଧା କେରଳମରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଗେଟଅପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁହେଁ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଜିଠୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ଜୁନ୍ 12ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ସରକାର। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଗଣାଇବେ। ସରକାର 2 ବର୍ଷରେ କେଉଁ ସବୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥର ପୁଣି ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ବସ୍ ଭଡ଼ା 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦାବି କରିବା ସହ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନହେଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସେମାନେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବିମାନ ବି ସମାନ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିଲକ୍ସ ଓ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି 4 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା 6 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 19 ଓ 20ରେ 2 ଦିନିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 19 ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ 20ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ନବନିର୍ମିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗତସୂଚୀ ଜଣାପଡ଼ିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବଦଳିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,56,220 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,43,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,56,220 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,43,200 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,80,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କଳା ସତ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ମାମଲା ରଫାଦଫା ପାଇଁ 256 କୋଟି ଗଣିଲେ ମେଟା ଓ ଗୁଗଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସତରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ ପୋର୍ଟାଲ ଅଚଳ ସିବିଏସ୍ଇ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୋଲୁନି ୱେବସାଇଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫେଲ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇର ରିଭ୍ୟୁଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର 4:42ରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସଠିକ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସିଷ୍ଟମ ବାରମ୍ବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ଦିନରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିପାରେ ତାପମାତ୍ରା ଖରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନରେ ତାତି 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଗୁଳିଗୁଳି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ କହିଲେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦେହ ବ୍ୟାପାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଶୁଣାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କେବଳ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କିମ୍ବା ଚଳିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୌନକର୍ମୀ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦଲାଲ ସାମିଲ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ପୁଲିସ ଏହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମିଳିପାରେ ଏହିସବୁ ଲାଭ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କରେ 10% ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନର 25%ରୁ 15%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ସହମତି ବଡ଼ ଦାବି କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଜବୁଲ୍ଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖବରକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍। ସିବିଏସ୍ଇ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି କି ପୋର୍ଟାଲରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରି ସର୍ଭିସରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଆଟାକରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ସବମିଶନ ଜମା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 18ତମ ପାଳିରେ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି
ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ 13 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଆସି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା 30 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁରାରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 13 ଜଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ 3.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।